जय जगन्नाथ। स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायकंकर जन्म शतवार्षिकी अवसर रे आज सभारे उपस्थित थिबा उत्सव उपस्थित थिबा कर्नाटकर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीयुक्त वीरप्पा मोइली जी वीडियो वार्ता माध्यम उद्बोधन देइथिबा पूर्वतन मुख्यमंत्री और विरोधी दल नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक महोदय, पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त गिरधारी गमांगो महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद श्रीयुक्त रणदीप सुरजेवाला महोदय, एआईसीसी ओडिशा प्रभारी श्रीयुक्त अजय कुमार लालूजी, कांग्रेस विधायक दल नेता श्रीयुक्त रामचंद्र काराम महोदय, मान्यवर सांसद कोरापुट श्रीयुक्त सप्तगिरी उलाका महोदय, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास महोदय, पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीयुक्त श्रीकांत जेना महोदय, पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त प्रसन्न पाठशाणी महोदय, पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय, पूर्वतन कांग्रेस दल नेता श्रीयुक्त नरसिंह मिश्र महोदय, पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त देवी प्रसाद मिश्र महोदय, जानकी वल्लभ पट्टनायक शतवार्षिकी कमिटी सभापति तथा पूर्वतन मंत्री और राज्यर वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक महोदय, पूर्वतन कुलपति तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महोदय, विभिन्न राजनैतिक दलरू उपस्थित थिबा समस्त मंचासीन समस्त अतिथिवृंद, उपस्थित निर्वाचित प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ सदस्य सदस्यवृंद, संपादक जानकी वल्लभ पट्टनायक स्मृति कमिटीर एवं उपस्थित सज्जन मंडली, गणमाध्यमर समस्त प्रतिनिधिवृंद, समस्त को नमस्कार। ओडिशा राज्य के बाहर से आए हुए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेतृगण, आप सबको महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम की पावन भूमि में बहुत बहुत स्वागत। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायकंकर जन्मशतवार्षिकी पालनर एही उद्घाटनी समारोह रे सामिल होई मु अत्यंत आनंदित। एही अवसर रे सारा देशरू आसीथिबा वरेण्य व्यक्तिवृंद एवं नेतृत्व बंधु को मु स्वागत करुछि। स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक थिले बहुमुखी व्यक्तित्वर अधिकारी। से एकाधारे थिले जड़े प्रतिष्ठित राजनेता, कृतविद्य सांबादिक और संपादक, सारस्वत साधक, अनुवादक और प्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद। तांकर जीवनीय कृतित्व आम समयर जनसाधारण और परवर्ती पीढ़ींकर पाई निश्चित भावे एक प्रेरणा। 1927 मसीहा आज दिन में जन्मित जानकी बाबू छात्र जीवन भरी जड़े सांबादिक और संपादक हबार स्वप्न देखिथिले। पिता गोकुलानंद पट्टनायकंकर शौक्षिक मार्गदर्शन और साहित्यिक प्रतिभा तांको विशेष भाव में प्रभावित करिथिला। स्कूल शिक्षा पर से उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत स्नातक
ଓ ପରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରତିବନ୍ଧକପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସୁଅର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେ ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ ହୁଏ ଓ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର କଳା ତାକୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସାହିତ୍ୟରୁ ରସାୟନ ଥିଲା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ 1949 ମସିହାରୁ ସେ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ ବ୍ରତ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ବତାବଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରାଜୀ ଦୈନିକ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟାଇମ୍ସ ଏବଂ ଦୈନିକ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ପାଦକ ହେବାର ସେ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଏତେ ତରୁଣ ବୟସରେ 2ଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସାମ୍ବାଦିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଗୌରବ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ବତାବଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିପୁଳ ଜନସମ୍ପର୍କ, ପୁଣି 1967ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପୌରୁଷର ସମ୍ପାଦନା ବଳରେ ଲାଭ କରିଥିବା ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ସମାଜର ଆଦର, ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବସର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ 1971 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୁବ ଶାଖାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1971ରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। 2009ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାବହୁଳ। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଲିଖିତ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏ ପୁସ୍ତକର ବିରୋଧ ନେତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2004 ମସିହାରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2004-09 ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଯେହେତୁ ସଚେତକର କାମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୃହର ନେତା ଏବଂ ଗୃହର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ମୋ ସମୟରେ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଏ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମୋର ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ
ଗୃହର ନେତା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳର ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା କାରଣରୁ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା, ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ସମ୍ପଦ। ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନେ ପକାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କରିଥିଲେ ପିତାଜୀ। ପିତାଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସମ୍ପାଦନା କରି 1999 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। 1956 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଲେଖିଥିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ପରେ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାଳାର ଅନୁବାଦ ସହିତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ପୁନର୍କଥନ ଓ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଶୀର୍ଷକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିକିରି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରୁ ଲେଖୁଛି ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଅଂଶ ଅସମାପ୍ତ ଆତ୍ମଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆମେ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ପୁରାତନ ରଚନାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଆମ ଭାଷାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ତୁଳନାରେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିର ସଂକେତ କେବଳ ମାତ୍ର। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବାଗ୍ମୀ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବାଚସ୍ପତି ଓ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିରୁପତି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତିରୁପତିଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋ ମତରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ଦିଗରୁ ପ୍ରଣମ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସଂସ୍କୃତି ସଚେତନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ଦିଗ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଯଥାର୍ଥ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା, ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ନିଜର ଜନସେବକ ଭୂମିକାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିପାରିଲେ ଜଣେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହା ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ଶୀତବଜ୍ଞ ଗୁଣ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ରାଜନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟାକ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହା ବହୁତ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ ତଥା ଜଣେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଦୁଇ ପଦ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ କହିବି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ 1951 ନିର୍ବାଚନ ପରେ 2009 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର ବିଜୁବାବୁ ଏବଂ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଥିଲା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରାୟ। ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଲିଜେଣ୍ଡାରୀ। ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଉଭୟ ନେତା ନିଜ ନିଜ ବିଚାରଧାରାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ମନେଥିବ 1995ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସମୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମୟର ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ଜନତା ଦଳ ଥିଲା। ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦକ୍ଷ ବିଜ୍ଞ ରାଜନେତା, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆଉ ମଞ୍ଚ ତଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆହୁରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଠି ସମସ୍ତେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଭୂମିକାରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟରର ସେମାନେ ଚରମ ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ସଂଗଠିତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାଳୀନ ଓ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସରକାରଙ୍କର ପକ୍ଷ ରଖିବାର ମଧ୍ୟ ଜାନକୀ ବାବୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ରାଜନୀତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶାଳୀନତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିଚାଳନା ମନୋଭାବ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ରଖିଥିବା ଯୁବବର୍ଗଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରୁ କହି ଆସିଛି ଯେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସବୁ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ଅବଦାନ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ବିତର୍କର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଯେ ହୁଏତ ଏହି ଅବଦାନ କିଛି ଅଧିକ ଆହୁରି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ବିକାଶ ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ବା ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟାଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଜାନକୀ ବାବୁ 1980 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ଶିଳ୍ପ ଆଦୌ ନଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଦିନରେ ହଜାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଞ୍ଚ ରାଜନୈତିକ ଏ ମଞ୍ଚ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ରୂପାୟନ ହୁଏତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥିଲା,
ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ହୁଏତ ସେ ସମୟର ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପରିକା ଇକୋସିଷ୍ଟମର ଅଭାବ ଥିଲା। କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ, ଅଭିପ୍ରାୟକୁ କେହି ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋତେ କହିବାର ଆଦୌ ସଂକୋଚ ନାହିଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି। ଗତ 1.5 ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ ଆମେ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିସାରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷରେ ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର 14 ଲକ୍ଷ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରିକରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆସିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାନକୀ ବାବୁ OHPC ଏବଂ OPGC ପରି ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ସଂସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶ୍ଵେତ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରଧର ହୋଇଥିବା ଓମଫେଡ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। ଏ ବର୍ଷ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଜନ୍ମର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ଏ ଶତବାର୍ଷିକୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା ଅନୁଭୂତିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅବଦାନର କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ତାଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଆଜି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଅନେକଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆଉ ଗୁରୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା। ନିରନ୍ତର କର୍ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ହେଉଛି ସଫଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ସମୟର ଦୂରରୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଭିତରକୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ରାଜନୀତିରେ 1992 ମସିହାରେ ଆସିଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1997 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୋ ରାଇକଳା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ମୋର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ବାଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅଧିକ ରାଜନୀତି କରିବା, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର କରିକରି ମୁଁ କିଭଳି ବିଧାୟକ ବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ସହିତ ସେତେବେଳେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଛାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ହେବା ଏବଂ ଯୁବକ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ସହିତ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ମୋ ସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଅତି ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ରାଜନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ଆଉ 2004ରୁ 2009 ଭିତରେ ଯେତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିଛି ଏବଂ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବି ନେଇଛି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରିଛି, କେତେବେଳେ ପରାମର୍ଶ ନେଇକରି ଗୁରୁ ହେବାର ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ବି ଦେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାଜନୀତିରେ ସବୁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଯେ 2004ରୁ 2009 ଭିତରେ ଅନେକ ପରାମର୍ଶ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଚାମ୍ବରରେ ଯାଇକି ବସେ, ଆଲୋଚନା କରେ କେମିତି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଏକାଠି କରେଇକରି ସେତେବେଳେ ବିଧାନସଭା ଚଲେଇବା
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଳା ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଦୌ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ତୁଙ୍ଗ ନେତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର 4 କୋଟି 4.5 କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଏ ଆସନରେ ବସାଇବା ଏବଂ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ରାଜନୀତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିକିରି ପୁଣି ତାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା, ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରାଜନୀତିରେ ଯାହା ଜାନକୀ ବାବୁ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଠି ଯେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା, ଆଉ ବିରୋଧୀର ଆଉ ସପକ୍ଷବାଦୀର ସମସ୍ତଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକିରି କାମ କରିବା, ନିରନ୍ତର କର୍ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାମ କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ସଫଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ଯେଉଁଟା ଜାନକୀ ବାବୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ ଯିଏ ଯେତିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ପାରିଲା, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଯେ ସଫଳ ନ ଆଣିଦେବ ସେଥିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁଦିନ ସେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନେକ କାମ ଆଜି ବି ଆମେ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଶିଳ୍ପର କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଠି ଖଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ଅଛି, ଯେଉଁଠି 575 କିଲୋମିଟର ଆମର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଶକ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏଭଳି ସୁଯୋଗର ହାତଛଡ଼ା ନ କରିକିରି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକତ୍ର ହୋଇକରି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଆଗାମୀ ଦିନର ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବ ଗ୍ରୋଥ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହିସାବରେ, ଏହାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା, ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଅନୁଭୂତି, ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବା ଆମକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଥେଇ କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।